جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انقلاب کی جو اس طرح استعمال کی جاتی ہے اور سیاست میں برداشت کا کلچر ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ ہارون صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی، اور بلیم گیم سے باہر کب نکلیں گے؟ اصل سلوشن جو عوام کے مسائل ہیں ان کی جانب ہمارے لیڈرز کب آئیں گے؟ دیکھیے، پالیٹکس کا ایجنڈا کیا ہے ہونا چاہیے پاکستان میں؟ ویسے ہمیشہ پالیٹکس کا یہ ایجنڈا ہو جاتا ہے ملک کو امن چاہیے۔ پاکستان میں کرپشن کا مسئلہ ہے، کرپشن ختم ہونی چاہیے، گڈ گورننس ہونی چاہیے پاکستان میں۔ ٹیکس کلیکشن ایک پاکستان کا ایکسکلوسیو مسئلہ ہے جو دنیا میں اور اس طرح سے نہیں ہے، بہت ہی ایک آدھ اور سٹیٹ میں ہے۔ 8% ہے، یہ 16% پہ جانا چاہیے۔ 16% کا مطلب ہوگا 26 ارب روپے، اور ایکسپرٹس، سارے ٹاپ ایکسپرٹس اس پہ متفق ہیں کہ 500,000 تک 5,000 ارب تک جا سکتا ہے، لیکن سیفلی یہ ہے کہ 3,500 ارب تک جا سکتا ہے بزنس کو ڈسٹرب کیے بغیر، کیونکہ بزنس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ امن چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے، ٹیکس کلیکشن چاہیے، کرپشن کا خاتمہ چاہیے۔ تو سیاسی استحکام اب آپ ان کو دیکھ لیں سب کو باری باری، یہ جو اقتدار میں جو لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ اتنی بحث ہو چکی ہے کہ میں اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا۔ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، اور سندھ میں کیا، بلوچستان میں، ساری جگہ پہ آپ کو پتا ہے سیاسی جماعتوں کا فرض کیا ہے۔ ایک جامع لائحہ عمل پیش کریں، وہ پارٹی جو کہتی ہے ہم تبدیلی لائیں گے، کوئی بھی پارٹی، وہ ایک جامع لائحہ عمل پیش کرے، یہ ٹیررزم پہ یہ کریں گے، زراعت پہ یہ کریں گے، انڈسٹری پہ یہ کریں گے، بجلی کی پیداوار بہت سنگین مسئلہ ہے وہ کریں گے، گیس کی سپلائی کی یہ کریں گے، امن و امان کے لیے کریں گے، ظاہر اچھے پولیس افسر چاہیے، پولیٹیکل انفلوئنس سے پولیس کو بچانا ہے، یہ کام کریں گے، اور اس کے نتیجے میں مرحلہ وار یہ تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ تفصیل اس کی بتائیں، بجلی کیسے پیدا ہوگی، پانی سے، گیس سے، کس چیز سے، اور اس کے نتیجے معیشت آپ کی تعمیر ہو جائے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، جب معیشت تعمیر ہو جائے گی، آپ کے پاس $50 بلین ہونی چاہیے اگر معیشت تعمیر ہو جائے، 3 سال میں یہ ہو سکتی ہے، زراعت کا اتنا پوٹینشل ہے، تو اس کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی رہا ہو جائے گی، آپ ایک خود مختار ملک ہوں گے، اور آپ کے قوم ترقی کے مرحلے بھی طے کرے گی، عزت اور سرفرازی بھی اس کو نصیب ہوگی۔ یہ ہے کرنے کا کام، معاف کیجیے گا، یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا ہارون صاحب سے، میں 5 منٹ پھر نہیں، ماروی ناراض نہیں ہوتی، میری بات سنیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ناراض نہیں ہوں گی انشاءاللہ، میری بات سنیں۔ میں آسما ایک بات کہنا ہے، ہارون صاحب جیسے انٹلیکچوئل، میں یقین مانیں ہمارے آئیڈیل بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کو جس کا جتنا حق ہے وہ دینا چاہیے۔ اگر یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 12 اکتوبر 99 کو ہم رو رہے ہیں، اس لیے رہے ہیں کہ ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے تھے۔ آپ نے اس ملک کا آئین اور قانون توڑ کر اس ملک کو آج غلامی کو، میری بات تو سنیں نا آسما، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا، اس کے دفاع کو کمزور کر دیا، لسانیت کو فروغ دیا، صوبائیت کو فروغ دیا، فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ آپ اٹھائیں اسمبلیوں کی تاریخ 97 میں، کیا کہ فرقہ واریت پر مبنی جماعت جو تھی وہ اسمبلی میں موجود تھی؟ کیا لسانیت پر مبنی کوئی جماعت؟ میری بات، یہ تو آپ کہہ سکتی ہیں نا، ایک پاپولر لیڈر جو ہو، ایک آسما پاپولر لیڈر جو ہو، اسے امیر المومنین بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیڈر وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرے۔ جو ہارون بھائی نے بات کی اس کی طرف میں کہنا چاہوں گا، ہارون صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ انقلاب یہ ہے کہ ہم نے 3 سال جو ملے، ہمیں 3 سال جو مشکلات کے ملے پنجاب کے اندر، آئیں 13 تاریخ کو میں آپ کو رحیم یار خان لے کے چلتا ہوں، جہاں پہ راولپنڈی میں، آئیں راولپنڈی میں کیا آسما بتائیں، راولپنڈی میں کیا ہے؟ پچھلے دنوں وہ وہاں کے ایک محلے میں راولپنڈی میں غریب کے بچے کو میڈیسن مفت مل رہی ہے، غریب کے بچے کو ہر گھر میں، سنیں میری بات سنیں، ہر گھر میں تعلیم مفت مل رہی ہے، ہر گھر میں۔ میں صحت کے اوپر میڈیسن مفت مل رہی ہے، سن لیں، صحت پہ میڈیسن مفت مل رہی ہے۔ راولپنڈی کے حصے میں 40 کروڑ روپے ایسا آیا ڈویژن کے حصے میں، جہاں سے بچوں نے اسکالرشپ لی، اور میں اس کے ثبوت جو ہیں اپنے بھائی کو دوں گا تاکہ اس کالم میں اس کا ذکر کریں۔ میں آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کون سے پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ اسی پنجاب کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ جو IT لیبس کا جو ذکر کر رہے تھے؟ جی بالکل، اس کا کریکولم ہی نہیں آپ نے طے کیا۔ آپ IT لیبس، یہ بھی مذاق ہے غریبوں کے ساتھ، یعنی اگر غریبوں کے بچوں کو کمپیوٹر مل گیا ہے تو آپ کریکولم کی طرف بہانا موجود ہے۔ 40,000 ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے ہیں، ایک انگلی اٹھائے، ایک انگلی اٹھائے،
اور उनको भी बोलने दें। रोटी प्रोग्राम को बोले, लेकिन नहीं, मारवी से ये तोक्को करना कि वो लोगों की रोटी छीनेगी 2 रुपए वाली, मारवी से ये तोक्को करना नहीं चल रहा है। और इसी तरह कंप्यूटर लैब गरीबों से छीनेगी और इसी तरीके से वो स्कॉलरशिप छीनेगी, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं। मतलब इसको पर्सनलाइज क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपको एक बात बताई कि आपका करिकुलम हुआ है तो आप उस पर 40 लाख टीचर हैं, 40 लाख टीचर मौजूद हैं। एक सेकंड, अब सुकून से रोटी मिल रही है लोगों को। एक सेकंड सुकून से सुन लें। आप ये नहीं कह सकते कि आप खुशहाली ले आए पंजाब में, क्योंकि ये मतलब लोग ये भी नहीं कह सकते कि पंजाब नहीं, पंजाब के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते। जब तक आप कंपैरिजन करेंगे, देखिए तीनों सूबों ने क्या कहा आपके खिलाफ, तीनों सूबों ने सैलाब के दिनों में क्या कहा? सैलाब के दिनों में तीनों सूबों ने कहा कि हमें वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ चाहिए, तीनों सूबों के लोगों ने। बस इसका जवाब दे दे। मतलब सदर्न पंजाब मैंने 2-3 दफा खुद जाके विजिट किया। क्या सिचुएशन इस सैलाब की सिचुएशन, जो बंद तोड़े गए और जिन लोगों की जमीनें बचाई गई, वो सिर्फ सिंध में नहीं हुआ, क्या है? वो यहाँ भी हुआ। वो चाय प्लीज सुन ले, प्लीज। मैंने एमकेएम से भी बात कर रही है, वो पहले नाराज हो रहे हैं, वो पहले ही कुछ लेबल्स लगा रहे हैं मेरे ऊपर। इधर से निकले, कमरों से निकले, मेरे साथ चले साउथ पंजाब, मैं दिखाता हूं क्या किया। हनीफ अब्बासी साहब, आपने 17th अमेंडमेंट में वोट तो दिया था एमएमए के साथ? बिल्कुल गलती की थी ना। अच्छा चले, हमने गलती की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ख्वाजा साहब आखिरी बात करेंगे। ख्वाजा साहब मैं आपसे भी बात करती हूँ, आखिरी बात करेंगे। सोल्यूशन क्या है? सियासी इस्तेहकाम मुल्क में कैसे आ सकता है? क्योंकि ब्लेम गेम से अगर बाहर हम नहीं निकलेंगे तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? देखिए आसमा, आपको परफॉर्मेंस देखनी होगी। ये बात ठीक है कि आप पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की क्रिटिसिज्म करें और आपका ये काम है, डेफिनेटली हारून रशीद साहब का ये काम है, लेकिन परफॉर्मेंस देखें कि 2/3 मेजॉरिटी रखने वाली पार्टीज अगर 2 दफा हुकूमत से गई हैं, या 12 अक्टूबर का अगर कोई सदमा या उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ सकी, तो ये भी जहन में रखना है कि इन्होंने भी 2 दफा पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्टेबलाइज करने में एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना किरदार अदा किया। और फिर दूसरी बात ये, हम पाकिस्तान में, हम तो कराची से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के बड़े बड़े वालिहाना जलसे करके दावा कर रहे हैं, अमली इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में वो बड़ी पार्टीज खुद न सिर्फ टुकड़ों में तकसीम हो गई, बल्कि उनके अपने वफादार लोग उन्हें छोड़कर, उन ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद पर उन्हें छोड़कर चले गए, और दे आर श्रिंकिंग डे बाय डे। नाउ दे आर कन्वर्ज टू ओनली दी सेंट्रल पंजाब। अब मैं बात करूंगा आखिर में सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बारी अब आपने नहीं देनी। नहीं, बारी नहीं देनी, क्योंकि वो क्लोजिंग पे भी मुझे जाना है ऑलरेडी। अच्छा खासा टाइम जाया हो गया। आई वुड लाइक टू बाहर निकले कि नहीं निकले ये भी पूछ लें, और क्या अपने लोगों को मारना नहीं छोड़ दिया, ये पूरा कर लें, ये इनसे पूछ लें। और एक पूरी इनकी हिस्ट्री है क्राइम की, उस क्राइम की हिस्ट्री से अगर ये बाहर निकलेंगे फिर पॉलिटिकल पार्टी गिना जाएंगे। अगर जो गुफ्तगू इनके वो 2 साथियों ने की है, अगर ये सियासत है, अगर ये एमक्यूएम की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो कराची वो शहर है जिसके हर घर से कलमे की आवाज आती है, ये ज़हन में रखें। जी ख्वाजा साहब, आखिरी बात, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं सिर्फ देखिए ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने एक बात को, ये जो जिस तरह की 50 बातें ना, हम आपको नहीं कहना चाहते हम मुआहिदे वाली बात या अमीरुल मोमिनीन, ये सब बातें छोड़ दें, ठीक है? ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। आप एक ख्वाजा साहब काम कर लें, लीडरशिप को पाकिस्तान में लाके इनकलाब की बात करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लिस्टर पार्क में कहेंगे वहां आ जाएंगे, अगर आपको शौक है तो हम 9-0 आ जाएंगे, लेकिन लीडरशिप को कहें इस पाकिस्तान के अंदर आए, सारी लीडरशिप को। नहीं आसमा, ये कौन सी बात है, क्या बात है? इनकलाब की बात करते हैं और बैठ के अजमेर रोड के ऊपर इनकलाब नहीं आता, इनकलाब इस पाकिस्तान में आएगा। जी मैं सिंपल एक सेकंड आसमा को कहें इनकलाब लाने के लिए पाकिस्तान आए, और हमारी भी बीमारी है ना, बार बार करनी है मुझे, मैं ये बार बार मौजूद बनने की कोशिश कर रही है। मैं कहता हूँ कि वो जो परवेज मुशर्रफ साहब की बात है 70 अमेंडमेंट की, उस मुशर्रफ से नातंकी का ऐलान करें, ताकि इनको लोग जो है पार्लियामेंटेरियन मारवी को बात करें। ख्वाजा साहब, हनीफ अब्बासी साहब, इनकलाब उससे ताल्लुक है ना, आपने उसका साथ दिया उस शख्स का। अगर आपको आइन और कानून को तोड़ा, उसने आइन और कानून, मुझे लगता है मुझे प्रोग्राम क्लोजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप हिम्मत करें, कहें मेरे से गलती हुई है, हम तो इंशाल्लाह ताला उसको कटहरे में लाएंगे।
आर्टिकल 6 के तहत आर्टिकल 6 के तहत उसको सजाए मौत दी जाएगी। मुझे क्लोजिंग करनी है, मुझे प्रोग्राम क्लोजिंग ये है कि परवेज मुशर्रफ से हमायत ऐलान के excluding this demand from the shorter agenda because we feel it is out of government's capacity to do the same. आप लातालगी का ऐलान करें। चलिए परवेज मुशर्रफ बीच में आ गया। खाजिर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें, मुझे क्लोजिंग करनी है। जी खाजिर साहब आखिरी बात। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हारून रशीद साहब को अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर पे इनवाइट करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आजिज़ी के साथ, और मैं पर्सनली भी बात करूंगा, आप तशरीफ लाएं, हमें देखें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपकी जरूरत है, लेकिन खुदारा आज से देखे बगैर किसी पार्टी के ऊपर एक परसेप्शन क्रिएट ना करें। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। क्योंकि उनका मूड नहीं है ना, वो चाह रहे हैं आप नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं ना आप आके देख लेंगे। सिंपल सी बात है, बार बार यहाँ से जो है एक सवाल आता है कि अल्ताफ भाई साहब को जो है वापस यहाँ आके सियासत करनी चाहिए, और बार बार वहां से वही जवाब आता है कि यहाँ इट्स नॉट सेफ इनफ। मतलब ये जो लड़ाइयाँ अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सवाल भी उनकी जिंदगी को खतरा है तो फिर इनकलाब वहाँ बैठ के आएगा। हमारी लीडरशिप को खतरा नहीं है। हमने इनकलाब के बारे में जानने की कोशिश की, बहुत इनकलाब 10 साल का मुआहदा करके नहीं आएगा झूठ बोलकर। बिल्कुल ठीक है। वो 15,000 अपना लोगों के कातलों के साथ हुकूमत बनाने आएगा, 7 घर अजवर रोड पे खरीदेगा और फिर 7 और खरीदेगा, फिर पाकिस्तान की फिक्र करेगा। आप अपनी क़यादत को कह दें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत लाए। हमारा चैलेंज है आपको इस प्रोग्राम के जरिए निश्तर पार्क में लेके आए, मैं भी लेके आता हूं, मैं उनके बिहार पे वादा करता हूं, जाए लाएं, फिर कौन को इनकलाब की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लैकमेलिंग की सियासत को छोड़ दें। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अनीफ अब्बासी साहब, मारवी मेमन साहिबा, हारून रशीद साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की थी इनकलाब के हवाले से कुछ बात करें, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो कैसे आ सकता है, सोल्यूशन क्या मिलेगा आवाम को, अवामी मसाइल को कौन डिस्कस करेगा, और इस ब्लैक मेलिंग या ब्लेम गेम से हम कब बाहर निकलेंगे। खुसूसन सियासी जमातें बर्दाश्त का मादा हमें नजर नहीं आता। वही आज की गुफ्तगू के दौरान हुआ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।